Hello students, this is a continuation part of chapter number 5, that is problem solving methodology. In the last video I explained about while construct and do while construct. Then briefly we will recall while and do while construct. While construct is nothing but pre-tested loop structure, and in the while construct we check the condition beginning stage. If that test condition becomes true, the set of statements are executed repeatedly until and unless the test condition becomes false. But in the do while programming construct, the condition will be checked at the last stage. Okay, means it is called as post tested loop structure. First set of statements are executed once, then check for condition. If that condition becomes true, the set of statements are executed repeatedly until and unless condition becomes false. Okay, the difference between while and do while is a pre-tested loop structure, do while is a post-tested loop structure. In while, the set of statements are executed only when the condition becomes true, but in the do while the set of statements are executed once, and in while the test condition checked beginning stage, here do while the test condition checked at the last stage. Okay, today I am going to explain unconditional looping construct, that is for construct. This structure is the fixed execution structure and usually used when we know in advance exactly how many times a set of statements is to be repeatedly executed again and again. Here we will know how many times the set of statements are executed in previous only. Okay, the general form is for is the keyword, which are written in the small letters FOR. Within the bracket there are three expressions: expression 1, expression 2 and expression 3. These three expressions are separated by semicolon symbol. Expression 1 separated by expression 2 with the help of semicolon symbol, and expression 2 and expression 3 are separated by the symbol semicolon. Expression 1 is nothing but initialization. Expression 2 is nothing but condition. Expression 3 represents increment or decrement. Here the expression 1 is nothing but initialization, means the values are initialized to the variables. Expression 2 is nothing but the condition. We are applying the conditions in expression 2, and expression 3 is nothing but increment or decrement. Okay, and set of statements, statement 1 to statement 1, statement n, end of for loop. Okay, here this is the example: sum equal to 0. The 0 value is initialized to the variable sum, means the value of the sum is equal to 0. For I equal to 1, semicolon, I is less than or equal to 10, semicolon, I plus plus. Here the value 1 is initialized to the variable I, means this is the expression 1, that is initialization, means we are initializing the value 1 to the variable I, and expression 2 is the condition, that is I is less than or equal to 10, means this loop executes 10 times. Okay, we already know how many times the set of statements are executed. 10 times the set of statements are executed in this loop. Okay, next expression is I plus plus, means increment. I plus plus is equal to I plus 1. Okay, the set of statements are sum is equals to sum plus I. How many times this statement is executed here? 10 times, means for the 10th time the loop will be false, means the condition becomes false. Cursor will come from this for loop. Okay, means end of the for.
This is the flow chart for CV equal to IV to FV. CV means control variable. In the for loop, what is the control variable here? I is the control variable, is equal to IV. Initial value. Initial value is how much in this example? Initial value is nothing but 1 to FV. Final value, that is nothing but 10. Means this for loop works for I equal to 1 to 10. Control variable is I equal to initial value, that is 1 to final value, that is 10. I is equals to 1 to 10. The meaning of CV equal to IV to FE means I is equals to 1 to 10. Right. Statement 1 to statement n enclosed within the rectangle. For loop is represented in a preparation symbol. Okay. This preparation symbol is only used for loops. Right. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸತಿ ನನಗೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಐ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಡೀಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಅದು ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಬಂದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 2, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 3, 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು 7 ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ 1 + 1 ಈಸ್ 2. ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದ್ದಾಗ 2 + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದ್ದಾಗ 3 + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದಿನ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ n ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ 0ನ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 0ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? 0 + ಐ.
ಐ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. FOR ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ I = 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಐಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ದಿಂದ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. I is less than or equal to 10. 1 is less than or equal to 10 ಅಂದಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು, ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಹೌದಾ, ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, 0 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ = 1 ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ I = 1 ಇದ್ದಾಗ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, I++ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ I = I+1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, 1 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ I becomes 2. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 2 is less than or equal to 10. This becomes true, so execute the immediate line, that is sum is equals to sum plus I. In the previous case, how much is the value for sum? Sum is equal to 1. 1 plus I = 2. 1 plus 2 is equals to 3. Now the value 3 is stored in the variable sum. You should increment the value of I. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನನಗೆ 11 ಬರುವವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ 11 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಹೌದಾ, 11 ನನಗೆ 10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಸರನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ CV = IV to FV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. CV ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಫುಲ್ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಐ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ, I = IV ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 FV ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಲೂಪನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 to 10 ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಸಿಂಬಾಲಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 to ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 10 ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ CV ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫ್ಲೋನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಫ್ಲೋನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ಐನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಐನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.